Hello guys, welcome back to Bank Karnataka. In this video, I am going to share a interview source for Union Bank LBO interview, and not only for Union Bank LBO interview, you can use this material for upcoming banking exams or interviews for Officer Skill 1. They have clearly mentioned that this is a foundation for bank PO aspirants, and this content is purely from Union Bank LBO pre-examination training, which was conducted on 29th and 30th of November, and this was conducted by Banking Quest, a company, and also the explanation were given by bank higher officials. I will show their name. So this first session was given by Satinder sir, and he was a AGM, ex-AGM in UCO Bank and risk management with 38 years experience, and also he worked in public sector banks and also a home finance bank. So you can rely on his explanation and his content. And this is SSN Murthy sir, risk management department, Union Bank of India itself. So you can trust this source. I will convert the exact content to a PDF. That's it. I will not change a single word from their content, and I will try to explain it. And if you don't want explanation, you can just join our Telegram channel. I will share the PDF there. You can go through the PDF. There are like per day they have conducted 4 sessions. I will share the 4 PDF in Telegram channel in next 3 to 4 days. So guys, this is the PDF that I have been telling you about. I had just converted that video source to a PDF. That's it. And it takes time to type these things because it's one day one session. It took like 30 minutes to 1 hour to type this, and I will be happy if it won't goes to waste. And they have clearly mentioned that a foundation for bank PO aspirants in LBO pre-examination training. It means the LBO post and PO post are exactly similar. So I will try to explain this content in Kannada language. Who can't understand, they can just go through slides, and who don't want explanation, I will share this in a Telegram channel. You can go through this by yourself, and it's purely banking awareness content, and this content belongs to Union Bank LBO and Banking Quest. They have conducted this on 29th and 30th November as a pre-examination training. They conducted it for 2 days, and they have conducted it for like 6 session. I think this is a first session PDF, and I will post remaining sessions one by one because it takes time. I should learn first, and then I have to type, and then I have to make a video. It takes time. So let's begin. So ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಂದಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ LBO ಪ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PDF ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂಡ್ ಬರೀ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ LBO ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ GA ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು PDF ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆತರ, ಈಗ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು RRB ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ತರ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು PDF ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್? ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇವರ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರೋವರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೇವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಸೇವರು, ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬಾರೋವರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೀಲ್ ಇನ್ ಎ ಮನಿ ಆಸ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ತರ ಮನಿನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನಿಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಸೆಪ್ಟ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫುಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ತರ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೇವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನಿನ, ಆ ಮನಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಾರೋವರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಲೋನ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕಾಸಾ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಸಾ ಅಥವಾ ಕಾಸಾ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಾಫಾ ಅಂತಾರೆ. ರಾಫಾ ಅಂತ ಇದು ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈ ಕಾಸಾ ಏನಿದೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ FD ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, NRI ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಲೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್, ಹೋಮ್ ಲೋನ್, ಕಾರ್ ಲೋನ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಲೋನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, UPI ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು UPI ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. UPI ಅನ್ನೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಆಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. UPI ಅನ್ನೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, NPCI ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ NPCI ಇದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಓನರ್. ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದು ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್, ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್, CDs ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ BOE. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನು ಆ ತರ ಫುಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 91 ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು 182 ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 364. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು, ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀರಾ, ಅವ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, 91 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಅಸ್ಲೂನು ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮನಿ ಬೇಕು, ಸೊ ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 91 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡೇಬಲ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್, ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ RBI ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ ನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 25,000, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮು 14 ಡೇಸ್ ಟು 364 ಡೇಸ್. ಇದು ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೇಲೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಿಡಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾರು, RBI. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಡೇಸ್ ಇಂದ 3 years ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಲೈಕ್ FD ತರನೇ, ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ FD ತರನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ ತರ, ಅಂದ್ರೆ 25, 26, 27, 28, 29, 30 ಆ ತರ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಈ CDs ಏನಿದೆ, CD and CP ಇದೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಗುಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಎರಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಬಾಂಡ್, ಕರೆನ್ಸಿ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದಾದ್ರೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನಸ್ ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ತರ. ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪ್ಟ್ ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಲಾಭ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ IPO ಬರುತ್ತಲ್ಲ, IPO ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಬಿನೇ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡರಿಗೂ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್. IPO NFA ಪ್ರೈಮರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಸೆಬಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, LIC ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, NIC ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ IRDA. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೇಮಸ್ EPFO ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, PFRDA. ಇನ್ನು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್. ಒಂದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನಬಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಬಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RRB ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋದು RBI. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರೀಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 12 ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ SBI 11+1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 43 ಇದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನ್ NBFCs ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಈಗ 2015-16 ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1934 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅವಾಗಲೇ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನೇಮು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ 1949 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1969 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. 1980 1980 ಇನ್ನು 6 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1994 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೂ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬಂದ್ವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, IDFC, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, IDBI ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. IDBI ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ LIC ಸ್ಟೇಕ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೋಟಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2004 ಅಲ್ಲಿ, 2015 IDFC ಅಂಡ್ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, 2015 ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 2015 ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನಿನ, ಅಂಡ್ ಅದು ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 crore ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 200 CR ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ 100 CR ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂಡ್ ಮನಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 25 ಲೈಕ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ 25 lakh. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 25% ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 25% ಅಷ್ಟು, ಈಗ 100 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ 25 ಬ್ರಾಂಚ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗು ಇವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಲೋನೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ 75% ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 40%. ಸೊ ಇದು 75% ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 40%, ಬಟ್ RRB ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ 75% ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದೆ PDF ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಉಷಾ ತರೋಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು RBI ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ RBI ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ, ಮಾನಿಟರಿ ರೇಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ CRR ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ RBI ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗ SBI 4% ಅದರದ್ದು ನೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು 4% ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೀತಿನೇ ಇಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ರೀತಿ 4% ಏನಿದೆ 100% 4% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ SLR, ಸಾರಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು 18% ಬ್ಯಾಂಕು RBI ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 40% ವರೆಗೂ RBI ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀನ್ 40% ತಂದಿಡಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನೀನು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ 18+22% ಆದ್ರೂ RBI ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 22% ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ DICGC ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಪ್ನಿ, ಅದು RBI ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ರೀತಿಲೇ ಇಡಬೇಕು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ತರ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ ತರ ಇಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಈ 4% 18% ಇದೆ, ಇದು 4% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ 1 ಲಕ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು RBI ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು RBI. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ, ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ RBI. ಇದು 6.75% ಇದೆ. ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನು 91 to 64 days 364 days ವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು RBI ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು 6.75% ಅಂದ್ರೆ 0.25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು RBIಗೆ. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು RBI ಇಂದನೇ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು RBIಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಶೇರ್ಸ್, ಆ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್
ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 0.25% ಜಾಸ್ತಿ. 0.25 ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳೇನಾದ್ರು RBI ಹತ್ರ ಲೋನ್ ತಂದ್ರೆ 1000 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ. ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಫಂಡ್ ನ RBI ಕೊಟ್ರೆ RBI ಅವರಿಗೆ 3.35% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇರೋದು. ಅದೇ RBI ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ RBI ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು 3.35% ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು MSF ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. MSF ಅಂತಂದ್ರೆ, MSF ಅದು ಕೂಡ RBIನೇ, ಅದು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು 4. MSF ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು 6.75% ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NFS. ಇದು 1% ಆಫ್ NDTL ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ ನೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು 1% ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು MSF ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತರ ಲೈಕ್ MSF ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ OMO ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ. OMO ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ SDF ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ. SDF ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೂ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾರ್ಯಾರು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆನ್ ಹೂಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ NBFCs ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಇದು ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಿರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಆ ಥರ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಅಕೌಂಟೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ, ಮೈನರ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ, ಲ್ಯೂನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡ್ರಂಕ್ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಿವೋಟ್ಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ SHG, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಒಂದು 25 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು. ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಠ ಇದೆ ಅವ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. 2 ಅಥವಾ 3 ಜನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಬ್ರದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಲ್ಯೂನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಲ್ಯೂನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ RBI ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಲೋನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಅದೇ ಏನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಒಬ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ಅಂತವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ರೂಲ್ಸು. ಹಂಗೆ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಏನೇ ಇದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ, ತೀರಾ ಫುಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1875 ಹೇಳಿದರೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. 18 ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ಸ್, 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಬೋ ಇರೋರೆಲ್ಲ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ಮೈನರ್ಸ್, 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಬೋ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ಸ್. ಮೈನರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಈಗ ಮೈನರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೈನರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈಗ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್
ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿನ ವೈಟ್ ಮನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಡರ್ಟಿ ಮನಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನಿ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ವೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ 2002. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದಿದೆ, ಲೈಕ್ 1934 ಇಂದ ಏನೇನು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಿಲ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಮಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ RRB ಬಂದಿದ್ದು ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಫ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, KYC ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು RRB ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. KYC ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬಂತು, ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಈ KYC ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು. ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸಿಯಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನೇಮು, ಫೇಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೇಕ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಟು ವೀಡ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ಸ್. ವೀಡ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಂಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾನು ವೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ KYC ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್, ಎನ್ಶೋರಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ KYC ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ID ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು. ID ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದೆಷ್ಟು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೇಟ್. ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆ ತರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಅಪ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಲಿ, 8% ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಅಜೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು 15% ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ 8% ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು 8% ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಜೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಒಂದು 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ 15% ಆದ್ರೆ ಆ ರೇಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೀಮ್ದು ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 7% ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ PDF. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್, ರಿಕರಿಂಗ್, NRI ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಸಾ ರೇಷೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇರೋರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ NRI ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್. NRI ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, PIO, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಹೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ.